پاکستان کو نوچنے والوں نے کس بے دردی سے نوچ نوچ کر اسے ایک ویران قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ ہماری پنجاب حکومت نے چین کی مدد سے 25 اکتوبر 2015 کو لاہور میں اورنج لائن ٹرین منصوبہ شروع کیا۔ یہ 27 کلومیٹر لمبی ایک ایسی ٹرین سروس تھی کہ جو 25 کلومیٹر پلوں کے ذریعے زمین سے اوپر اور تقریباً 1.25 کلومیٹر زیر زمین ٹنلز میں چلنی تھی۔ اس منصوبے کی لاگت کا اندازہ 164 ارب روپے تک لگایا گیا تھا۔ جب یہ منصوبہ شروع ہوا تو لاہور کی سول سوسائٹی سامنے آ گئی اور لاہور کے کئی علاقوں میں شدید احتجاج شروع ہو گیا۔ مظاہرین درخواستیں لے کر لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے اور ہائی کورٹ نے 28 جنوری 2016 کو پنجاب حکومت کے خلاف سٹے آرڈر جاری کر دیا۔ ساتھ میں ہائی کورٹ نے یہ حکم بھی دیا کہ حکومت تاریخی عمارتوں سے 200 فٹ کی حدود میں چلنے والا کام بند کر دے۔ عدالت کے حکم کے بعد شالامار باغ، گلابی باغ، بدو کا آوا، چوبرجی، زیب النساء کا مقبرہ، لکشمی بلڈنگ، جی پی او چوک، ایوان اوقاف، سپریم کورٹ رجسٹری بلڈنگ، سینٹ اینڈریو چرچ اور موج دریار دربار پر کام بند ہو گیا۔ تاہم حکومت سٹے سے پہلے ان تمام مقامات پر کھدائیاں شروع کر چکی تھی، سڑکیں توڑی جا چکی تھیں، ستون کھڑے کیے جا چکے تھے اور ٹنلز کے لیے زمین میں سوراخ بھی ہو چکے تھے، مگر عدالتی حکم کے بعد یہ کام مکمل طور پر رک گیا۔ پھر اس درخواست پر مقدمہ چلنے لگا اور ہائی کورٹ نے 19 اگست 2016 کو پنجاب حکومت کے خلاف حتمی فیصلہ بھی دے دیا۔ حکومت نے 13 اکتوبر 2016 کو ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ نے اس مسئلے پر 5 رکنی بینچ بنایا، سماعتیں شروع ہوئیں، وکیل آتے جاتے رہے، دلائل دیے اور لیے جاتے رہے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے 17 اپریل 2017 کو فیصلہ محفوظ کر دیا۔ یہ فیصلہ 8 دسمبر 2017 تک محفوظ رہا۔ پھر سپریم کورٹ نے 8 دسمبر کو پنجاب حکومت کو اورنج ٹرین لائن مکمل کرنے کی اجازت دے دی۔ تاہم ٹرین چلنے کے بعد تھر تھراہٹ چیک کرنے کے لیے کمیٹی بھی بنا دی گئی۔ جو انصاف کا یہ عمل 22 ماہ جاری رہا۔ ان 22 ماہ میں منصوبے کی کاسٹ 164 ارب روپے سے بڑھ کر 260 ارب روپے تک چلی گئی۔ وہ ہزاروں لوگ جن کے گھروں اور دکانوں کے راستے کھدے ہوئے تھے، وہ 22 ماہ تک ذلیل ہوتے رہے۔ لوگوں کے اربوں روپے کے کاروبار تباہ ہو گئے، سینکڑوں چھوٹے بڑے حادثات ہوئے اور ان حادثوں میں بے شمار لوگ جان سے گزر گئے۔ لاہور شہر میں 22 ماہ پولوشن بھی پھیلتا رہا اور یہ پولوشن بھی ہزاروں لوگوں کو بیمار کر گیا۔ جو منصوبہ 2017 میں مکمل ہونا تھا 2018 تک چلا گیا۔ ریاست کو اس تاخیر کی کاسٹ بھی برداشت کرنا پڑی اور سپریم کورٹ نے 17 اپریل کو جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ بھی 7 ماہ تک محفوظ رہا۔ ان 7 ماہ کے دوران حکومت کا 2 کروڑ روپے روزانہ کا نقصان ہوتا رہا۔ حکومت چینی کمپنیوں کو اس نقصان کے علاوہ 10 ارب روپے اضافی بھی ادا کرنے پر مجبور ہوئی۔ میں ادب کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس تاخیر اور اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ عوامی منصوبہ نہیں تھا؟ کیا یہ رقم غریب عوام کی امانت نہیں تھی؟ اور کیا پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا کہ جس میں اس نوعیت کا منصوبہ شروع ہوا؟ دنیا کے 50 ملکوں کے 148 شہروں میں زیر زمین ٹرینیں چلتی ہیں۔ ٹرینوں کے ٹریک 200 فٹ زمین کے نیچے بچھے ہوتے ہیں۔ زمین کے اوپر پورے کے پورے شہر آباد ہوتے ہیں اور نیچے ٹرینیں چل رہی ہیں۔ یہ ٹریک آج سے 100 سال پہلے اس وقت بنائے گئے کہ جب ٹیکنالوجی ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ لندن میں 1863 میں زیر زمین ریلوے سسٹم بنایا گیا اور اسی طرح زیر زمین ریلوے سسٹم پیرس میں 1900 میں بنا۔ یہ دونوں شہر لاہور سے قدیم بھی ہیں اور ہمارے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ثقافتی اثاثے بھی، لیکن وہاں کوئی سٹے آرڈر جاری ہوا اور نہ ہی یہ منصوبے 22 ماہ تک لٹکے رہے۔ لاہور میں تو صرف چند اسٹیشنز کا ایشو تھا، جبکہ ٹیکنالوجی ماضی کے مقابلے میں 1000 گنا بہتر بھی تھی۔ لندن اور پیرس کی ٹرینیں 90% زمین کے اندر چلتی ہیں۔ لاہور کی اورنج لائن ٹرین کا 90% حصہ زمین سے اوپر تھا، لیکن ہم نے ان حقائق کے باوجود یہ منصوبہ 22 ماہ روکے رکھا۔ لیکن آخر ایسا ہوا کیوں؟ ہم چند لمحوں کے لیے یہ کیوں بھی سائڈ پر رکھ دیتے ہیں اور ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اورنج لائن ٹرین منصوبے میں عدالتوں کا اطمینان ضروری تھا۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو فیصلہ 22 ماہ میں ہوا، کیا وہ 2 ماہ میں ممکن نہیں تھا؟ ہم نے 7 ماہ تک فیصلہ کیوں محفوظ رکھا؟ یہ فیصلہ اگر اپریل میں آ جاتا تو کیا حرج تھا؟ اس تاخیر کا کس کو فائدہ اور کس کو نقصان ہوا؟ میں دل سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے سیاسی اور عسکری نظام کی طرح ہمارے عدالتی نظام کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ریاست کو بہرحال ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح کے پروجیکٹس کو عام عدالتی نظام سے الگ کرنا ہوگا۔ ہمیں اس کے لیے الگ ٹریبیونل بھی بنانا ہوگا۔ ٹریبیونل سے سٹے آرڈر کا
इस्तेहकाक भी लेना होगा और ट्रिब्यूनल को फैसलों के लिए टाइम फ्रेम का पाबंद भी करना होगा, वरना ये सिस्टम और ये मुल्क नहीं चल सकेगा। आपको याद होगा कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 2006 में स्टील मिल पर 100 मोटो नोटिस लिया था। शौकत अजीज हुकूमत 21 अरब 68 करोड़ रुपए में स्टील मिल फरोख्त करना चाहती थी। इस सौदे में जमीन और दूसरी तनसीबात शामिल नहीं थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सौदा मनसूख करा दिया। रियासत अब तक स्टील मिल पर 164 अरब रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन स्टील मिल इसके बावजूद चल नहीं रही। मिल के कर्जे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ये मिल अगर 2006 में फरोख्त हो जाती तो कम से कम 164 अरब रुपए तो बच जाते। आप देख लीजिएगा कि हम ये मिल भी जरूर फरोख्त करेंगे, लेकिन हम उस वक्त तक इस पर 500 अरब रुपए खर्च कर चुके होंगे। हमें इसका एक ढेला भी नहीं मिलेगा। हम इसे कबाड़ियों के हाथों बेचने पर मजबूर होंगे। ऊपर से कबाड़ उठाने वालों को भी अलग से मुआवजा देना पड़ेगा। आप इसी तरह रैकुडिक की मिसाल भी ले लीजिए। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने यह मंसूबा 7 जनवरी 2013 में रुकवा दिया। रियासत अब तक इस पर 250 अरब रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन हम अभी तक सोने के इन ज़खायर तक नहीं पहुंचे जिन्होंने कौम का मुकद्दर बदलना था। हमने इसी तरह 2012 में अदालती हुक्म पर तुर्की की रेंटल पावर प्लांट कारके का मुआहिदा मनसूख कर दिया। कारके आलमी अदालत इंसाफ में चली गई। आलमी अदालत ने पाकिस्तान को $830 मिलियन का जुर्माना ठोक दिया। अब ये 90 अरब रुपए कौन अदा करेगा? अब कराची में अदालती हुक्म पर इमारतें गिराई जा रही हैं। क्या किसी ने सोचा कि ये इमारतें किन की मलकियत हैं और इसका नुकसान किसको होगा? आप यकीन कीजिए, सैकड़ों लोग एक अदालती फैसले पर एक रात में फुटपाथ पर आ गए हैं। ये दुरुस्त है कि कराची में पानी का शदीद बहरान है, लेकिन ये बहरान पूरे अरब अमारात, पूरे यूनान, पूरे लिबिया और पूरे जापान में भी है। लेकिन क्या वहां इमारतें गिराई जा रही हैं? एम्स्टर्डम शहर का एक इंतहाई हिस्सा समंदर पर बना हुआ है। ये फ्लोटिंग है, लेकिन वहां इमारतें बनाने पर कोई पाबंदी नहीं। मेरी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि आप इमारतें गिराने या हाउसिंग स्कीमों पर पाबंदी लगाने के बजाय तमाम डेवलपर्स को हुक्म दें, ये स्कीम बनाने से पहले समंदर के खारे पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाने के प्लांट लगाएं और ये हर फ्लैट, हर घर में वाशरूम और वाश बेसन की लाइनें भी अलग अलग लगाएं। ये मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। आप इमारतों को गिराने और तामीर पर पाबंदी के बजाय इसी तरह हाउसिंग स्कीमों के मालकान और हुकूमत को समंदरी पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाने का हुक्म भी दें। हमें बैरूनी सरमायाकारी, इंटरनेशनल कंपनियों और मुल्कों के साथ मुआहिदों के मामले में भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। हमें यह फैसला भी करना होगा, क्या हमें तरक्याती मंसूबे चाहिए? क्या मुल्क में सड़कें, पुल, अंडरपासिस, ओवरहेड्स, मेट्रोज और ट्रेनें होनी चाहिए? और हमें यह फैसला भी करना होगा कि क्या एयरलाइन, स्टील मिल्स और फैक्ट्रियां चलाना हुकूमत का काम है? और हम कब तक अवाम का पेट काट कर कौमी सरमाया, स्टील मिल, PIA और रेलवे जैसे जहन्नुम में झोंकते रहेंगे? हमें यह फैसला भी करना होगा कि हम कब तक LDACDA और KDA जैसे सफेद हाथी पालते रहेंगे? हमें यह फैसला भी करना होगा कि क्या हमें वाकई बैरूनी सरमायाकारी, बैरूनी कंपनियां और बैरूनी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है? और हमें यह फैसला भी करना होगा कि क्या सरकार की अमलाक वाकई सरकार की हैं, रियासत की सड़कें वाकई रियासत की हैं, या फिर ये किसी दुश्मन मुल्क की मलकियत हैं? हम जिस दिन ये फैसला कर लेंगे, हम उस दिन ज़्यादा बेहतर फैसलों के काबिल हो जाएंगे। हम उस दिन वकला के हाथों से मुल्तान जुडिशल कम्प्लेक्स के शीशे, दरवाजे और खिड़कियां भी बचा लेंगे। और हम उस दिन इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की मरकजी शाहराहों को भी धरने बाजों से महफूज बना लेंगे। आप यकीन कीजिए, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस दिन वाशिंगटन में बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया था, इस्लामाबाद के शहरी उस दिन घरों में बैठे बैठे सहम गए थे। लोगों का ख्याल था कि हमारी कौम अब बैतुल मुकद्दस का मुकदमा इस्लामाबाद की सड़कों पर लड़ेगी। ये अपने रास्ते, अपनी सरकारी इमलाक और अपनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाकर सदर ट्रंप को सबक सिखाएंगे। हमने जिस दिन अपनी सड़कों को अपनी सड़कें और सरकारी इमलाक को अपनी इमलाक समझ लिया, हम उस दिन अपने लिए अच्छे फैसले कर लेंगे। वरना दूसरी सूरत में हम इसी तरह अपने मुंह पर थप्पड़ मारकर दूसरों से इंतकाम लेते रहेंगे। हम अपने मंसूबों की कॉस्ट बढ़ाकर अपने शिमले ऊंचे करते रहेंगे और अवाम इसी तरह एक दूसरे से पूछते रहेंगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अगर आपको पाकिस्तान की इस काबिले रहम हालत पर हल्का सा भी दुख महसूस हुआ है तो बराह मेहरबानी हमारी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने हिस्से का दिया ज़रूर जलाइएगा।